Hello students, in today's video I will going to discuss about the spinal cord. Spinal cord, it is part of central nervous system. In the last video I have explained you the structure function of the first part of central nervous system, that is a brain. And now today I am going to start with next part of our central nervous system, that is a spinal. As like our brain, spinal cord, it is also delicate organ which passes through our neural canal, that is medulla oblongata, posteriorly continues into spinal cord. Spinal cord extends from cervical region of our body up to the second lumbar vertebra, and it is protected with help of vertebral column because it passes through the neural canal. Neural canal, that means all the vertebrae, 33 vertebrae, they are present in our body or in human body. All these vertebrae having, each vertebra having particularly a canal or a cavity. All cavities of all these vertebrae, they together form a passage. A cavity is there, that is a neural canal. Through that neural canal, our spinal cord passes there so that it is protected inside the vertebral column. In addition to that, as like our brain, it is also externally covered by three meninges. That is, outermost is dura mater, then middle one is arachnoid mater, and innermost, that is a pia mater. Now the spinal cord, which measures about 45 centimeter in length and 2.5 centimeter wide in an adult person, and it is divisible into different parts according to your body parts. That is, it has the different parts like cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral and coccygeal region. And laterally, the spinal cord, it bears paired spinal nerves. Now the spinal nerves, they are about 31 pairs. 31 pairs of spinal nerves arise from spinal cord. And these spinal nerves, they are also named according to their position, such as in cervical region. There are 8 pairs of cervical nerves. So 8 pairs are the cervical nerves. Then in thoracic region, there are 12 pairs of thoracic nerves. In lumbar region, there are 5 pairs of lumbar nerves. In coccygeal region, in a sacral region, there are 5 pairs of sacral nerves. And in coccygeal region, single pair, it is present there. So together, there are 31 pairs of spinal nerves which arise from spinal cord. Now the spinal cord, it is nothing but it is extension of the medulla oblongata. Medulla oblongata, which is a delicate organ, which is a hollow one, having the cavity that is a fourth ventricle. Now that cavity of the medulla oblongata posteriorly continues into cavity of spinal cord. म्हणजेच आता इथे लक्षात येईल तुमच्या की स्पायनल कॉर्ड ही सुद्धा आपल्या ब्रेन प्रमाणे हॉलो आहे, त्याला आतून पोकळी आहे. आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये फोर्थ वेंट्रिकल नावाची कॅव्हिटी आहे. तेच फोर्थ वेंट्रिकल पुढे कंटिन्यू होतं आणि ते कंटिन्यू झाल्यानंतर स्पायनल कॉर्ड मध्ये मात्र त्याला नाव बदलतं आणि स्पायनल कॉर्डच्या पोकळीला, कॅव्हिटीला सेंट्रल कॅनल हे नाव दिलं जातं. सो आवर स्पायनल कॉर्ड, इट इज अ हॉलो वन and it measures about 42 to 45 centimeter in length and 2.5 centimeter wide. The spinal cord posteriorly tapers there. तुमच्या लक्षात येईल की हे स्पायनल कॉर्ड आपल्या सर्व्हायकल रिजन पासून, मानेतल्या पहिल्या मणक्यापासून रन होतं आणि लुंबार म्हणजे कमरेच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या मणक्यापर्यंत ते कंटिन्यू होतं. जसं पुढे जाईल किंवा पोस्टेरियर साईडला स्पायनल कॉर्ड पास होते तशी ती टॅपर होत जाते, कोनिकल होत जाते आणि त्या टॅपरिंग एंडला, त्याच्या शेवटच्या टोकाला की जे फर्स्ट किंवा सेकंड लुंबर व्हर्टिब्रामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतं, दॅट पार्ट इट इज नोन एज हिअर this one part that is known as here conus medullaris. Conus medullaris हा
ट्रायंग्युलर टॅपरिंग असा पार्ट तुम्हाला पाहायला मिळतो. आणि हा टॅपरिंग पार्टच्या पुढे मात्र मेनिंजेस फक्त कंटिन्यू होतात. कारण meninges, that is dura mater, arachnoid and pia mater, they are present above the spinal cord. Now the actual spinal cord, it runs up to the second lumbar vertebra. Below the second lumbar vertebra, only the meninges continue there. And these meninges together, they form a structure just like as a tail of horse. That terminal part which appear horse tail, and because of that, that terminal part, it is known as here quada equina. So the posterior most part, end part of the spinal cord, it is a quada equina. Quada equina, quada means tail. Equina, that is a name of the horse. Horse जे बायोलॉजिकल नेम आहे, झुलॉजिकल नेम आहे, त्याच्यामध्ये इक्विना येतं हॉर्सला, आणि क्वाडा म्हणजे टेल. हॉर्सच्या टेल सारखं, घोड्याच्या शेपटी सारखा खालचा भाग आपल्या स्पायनल कॉर्डचा दिसतो. सो दॅट इट इज नोन एज हियर क्वाडा इक्विना. सो इट इज अबाउट द मॉर्फॉलॉजी ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. बाहेरून आपल्याला स्पायनल कॉर्ड कशी दिसते आणि कशी असते त्याच्याबद्दलची ही माहिती मी तुम्हाला सांगितली. कोणत्याही अडल्ट पर्सन मध्ये ती 42 ते 45 सेंटीमीटर लांबीची आहे आणि 2.5 सेंटीमीटर वाईड आहे, आणि आतून ती हॉलो आहे, आणि असणाऱ्या कॅव्हिटीला सेंट्रल कॅनाल असं नाव आहे. आणि स्पायनल कॉर्डला प्रत्येक पीस मध्ये तिच्या बाजूला लॅटरल साईडला स्पायनल नर्व्ह बाहेर पडताना दिसतात. अशा स्पायनल नर्व्ह 31 पेअर्स आहेत. आता ही जर आपण हिस्टॉलॉजी पाहायचं म्हटलं, हिस्टॉलॉजी ऑफ स्पायनल कॉर्ड, हिस्टॉलॉजी पाहायसाठी आपल्याला पाहावं लागते ते ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आपण जर स्पायनल कॉर्डचा ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतला, आडवा छेद घेतला आणि मायक्रोस्कोप मध्ये पाहायला लागलो, तर आपल्याला त्याची हिस्टॉलॉजी पाहायला मिळते, त्याचं स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये तुम्हाला स्केच अँड लेबल टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड हा प्रश्न खूपदा पाठीमागे आलेला आहे 2 मार्क्ससाठी, किंवा काही वेळेला 3 मार्क्ससाठी तुम्हाला विचारू शकतात हा प्रश्न, एक्सप्लेन हिस्टॉलॉजी ऑफ स्पायनल कॉर्ड. हिस्टॉलॉजी मध्येच आपल्याला ट्रान्सवर्स सेक्शनचं वर्णन करायचं आहे. हिस्टॉलॉजी मध्ये सांगत असताना आपण एक आयदर एलएस सेक्शन पाहतो किंवा टीएस पाहतो. इथं आपण या स्पायनल कॉर्डच्या बाबतीत काय पाहिले तर आपण पाहिले तो म्हणजे ट्रान्सवर्स सेक्शन पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ट्रान्सवर्स सेक्शनच्या मदतीने आपण हिस्टॉलॉजी पाहणार आहोत. नाव हिस्टॉलॉजिकली स्पायनल कॉर्ड आपल्याला काय दाखवते, तर हिस्टॉलॉजिकली आपल्याला असं पाहायला मिळतं की स्पायनल कॉर्ड इट इज रफली स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप, आणि त्याच्यामध्ये बाहेरून तुम्हाला पाहायला मिळतं एक्सटर्नली इट इज कव्हर्ड बाय मेनिंजेस. आता हे बाह्य आवरण तुम्हाला जे दिसेल, ते बाह्य आवरण जे आहे स्पायनल कॉर्डचं, ते बाह्य आवरण म्हणजे पर्टिक्युलरली मेनिंजेस आहेत, आणि ही मेनिंजेस तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतात ड्युरा मॅटर, अरेक्नॉइड मॅटर आणि पाया मॅटरच्या स्वरूपात. आणि त्यानंतर तुम्हाला सेंटरला पाहायला मिळतं ते म्हणजे सेंट्रल कॅनल, दॅट इज अ कॅव्हिटी ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. दॅट कॅव्हिटी ऑफ स्पायनल कॉर्ड विच इज एक्सटर्नली लँड बाय internally lined by special type of epithelial cells, that is ependymal cells. Now these ependymal cells having main role of secretion of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is secreted by these ependymal cells, and these ependymal cells which are mainly present in lining of the central canal. त्यामुळे सेंट्रल कॅनलच्या आवरणात येणाऱ्या पेशींना इपेंडायमल पेशी असं म्हणायचं. आता मी तुम्हाला इथपर्यंत एक्सप्लेन केलं की स्पायनल कॉर्ड या पद्धतीने बाहेरून एक्सटर्नली 3 मेम्ब्रेननी कव्हर झाले, सेंटरला त्याला सेंट्रल कॅनल नावाची कॅव्हिटी, आणि कॅव्हिटीच्या भोवती तुम्हाला पाहायला मिळते देअर इज अ ग्रे मॅटर. म्हणजे हिस्टॉलॉजिकली तुम्हाला पाहायला मिळेल की स्पायनल कॉर्डला सेंटरला ग्रे मॅटर आहे आणि कडेला लॅटरल पेरिफेरीला हे व्हाईट मॅटर आहे. म्हणजे आपल्याला पाहायला मिळते की या ठिकाणी पॉन्स व्हॅरोली, मेडुला ऑब्लॉंगेटा आणि स्पायनल कॉर्ड याच्यामध्ये आपल्याला असं पाहायला मिळते की ग्रे मॅटर सेंटरला आहे आणि व्हाईट मॅटर मात्र पेरिफेरीला आहे. तेच आपण जर ब्रेन मध्ये म्हणजे सेरेब्रम मध्ये पाहिलं किंवा सेरेबेलम मध्ये पाहिलं तर ह्याच्या उलट आहे की ग्रे मॅटर इट इज प्रेझेंट ऍट पेरिफेरी अँड व्हाईट मॅटर इज प्रेझेंट ऍट द सेंटर. हे ब्रेन म्हणजे सेरेब्रम आणि सेरेबेलमच्या बाबतीत. परंतु जे उबट भाग आहेत, नॅरो असे पोर्शन आहेत, सिलेंड्रिकल पोर्शन आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते उदाहरणार्थ मेडुला ऑब्लॉंगेटा, उदाहरणार्थ पॉन्स व्हॅरोली, किंवा उदाहरणार्थ या ठिकाणी स्पायनल कॉर्ड, याच्यामध्ये मात्र ग्रे मॅटर सेंटरला आहे आणि व्हाईट मॅटर मात्र पेरिफेरीला आहे. हे आपल्याला पाहायला मिळतं.
The entire spinal cord, it is divisible into incomplete two half portions because of presence of dorsal fissure and ventral fissure. Dorsal median fissure and ventral median fissure, they are present there. वरच्या बाजूने पाहिलं तर तुम्हाला एक खाच दिसते डॉर्सल बाजूला, किंवा त्याला आपण पोस्टिरियर फिशर असं म्हणू शकतो. आणि खालच्या बाजूने पाहिलं व्हेंट्रल साईडला तर व्हेंट्रल फिशर किंवा अँटिरियर मिडियन फिशर हे पाहायला मिळतं. या दोन बाजूच्या दोन खाचा अशा आहेत की व्हेंट्रल फिशर तर मेनली किंवा अँटिरियर ही डीप आहे, खोलवर आहे, की ज्याच्यामुळे आपल्याला पाहायला मिळतं की स्पायनल कॉर्डचे दोन अर्ध राईट अँड लेफ्ट असे दोन हाफ पार्ट झालेले पाहायला मिळतात. त्यानंतर आपल्याला पुढे दिसतंय ते म्हणजे हे ग्रे मॅटर एका विशिष्ट पद्धतीने अरेंज झाले. त्या ग्रे मॅटरचा आकार बघा तुम्हाला कसा दिसतोय. इट इज जस्ट सिमिलर टू बटरफ्लाय, विंग ऑफ बटरफ्लाय. तुम्ही फुलपाखरांच्या पंखाचं वर्णन याला करू शकता, त्याचं वर्णन फुलपाखराच्या पंखाप्रमाणे करू शकता, किंवा याचंच वर्णन आपल्याला एच शेप्ड, इंग्रजी एच, कॅपिटल एच लेटर प्रमाणे पण आपल्याला ह्याचं अपिअरन्स दिसतो. एच शेप्ड स्ट्रक्चर मध्ये हे ग्रे मॅटर अरेंज झाले. की ग्रे मॅटर म्हणजे काय आहे, पाठीमागं मी तुम्हाला सांगितलं की आपलं स्पायनल कॉर्ड काय किंवा सेरेब्रम काय, सेरेबेलम काय, हे सगळे नर्वस सिस्टीमचा भाग आहे. तो कशापासून बनलेला आहे तर नर्व सेल पासून, किंवा त्याला दुसरं पर्यायी नाव आहे न्यूरॉन्स. न्यूरॉन किंवा नर्व पेशीपासून हा आपला कम्प्लीट नर्वस सिस्टीमचा भाग बनलेला आहे. म्हणजे या स्पायनल कॉर्ड मध्ये सुद्धा न्यूरॉन्स आहेत किंवा नर्व सेल आहेत. हे न्यूरॉन किंवा नर्व सेल कशा पद्धतीने अरेंज झालेले असतात. उदाहरणार्थ प्रत्येक चेतापेशीला तुम्हाला माहित आहे की मल्टीपोलर नर्व सेल मध्ये चांदणीच्या आकाराची जी त्याची सेल बॉडी आहे, किंवा त्याला मराठीत आपण पेशी काय म्हणतो, ही सेल बॉडी ज्या बाजूला असेल ती बाजू, तो भाग हा ग्रे कलरचा असतो. आणि ऍक्झॉन ज्या बाजूला आहे तो पार्ट व्हाईट असतो. म्हणजे या स्पायनल कॉर्ड मध्ये न्यूरॉनची किंवा नर्व सेलची अरेंजमेंट कशी आहे, डोकं आत शेपटी बाहेर. उदाहरणार्थ म्हणजे डोकं म्हणजे सायटॉन आणि ऍक्झॉन हा बाहेरचा भाग, शेपटीसारखा भाग. म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला या एच शेप मॅटर मध्ये काय दिसते तर चेतापेशींचे सायटॉन आहेत या ठिकाणी अरेंज झालेले, आणि त्याचं अपिअरन्स आपल्याला एच शेप मध्ये झालेलं दिसतं. आणि एच शेप दिसण्याचं कारण म्हणजे ह्या ग्रे मॅटरनं वरती डॉर्सल हॉर्न लाईक प्रोसेस तयार केलीत आणि व्हेंट्रल पण हॉर्न लाईक प्रोसेस तयार केली. शिंगांसारख्या प्रोसेस आपल्याला डॉर्सल बाजूलाही दिसतात, व्हेंट्रल बाजूलाही दिसतात. ही डॉर्सल हॉर्न कंटिन्यू होते डॉर्सल रूट मध्ये आणि व्हेंट्रल हॉर्न कंटिन्यू होते व्हेंट्रल रूट मध्ये. कारण डॉर्सल हॉर्न मधून कंटिन्यू होतात, पास होतात त्या पेशी म्हणजे सेन्सरी नर्व सेल. सेन्सरी नर्व सेल काय करतात, विच कॅरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्सरी ऑर्गन टू ब्रेन. ब्रेन कडे जाणाऱ्या त्या सेन्सरी न्यूरॉन असतात, त्या न्यूरॉन इथून ह्या डॉर्सल रूट मधून पास होतात. आणि व्हेंट्रल रूट मधून कोणत्या चेतापेशी पास होतात, मोटर नर्व सेल. मोटर नर्व सेल काय करतात, कॅरी मेसेज फ्रॉम ब्रेन टू स्पायनल कॉर्ड अँड टुवर्ड्स द ऑर्गन. त्यामुळे ब्रेन कडून संदेश कॅरी करणाऱ्या त्या मोटर न्यूरॉन किंवा मोटर नर्व सेल, आणि सेन्सरी ऑर्गन कडून ब्रेनला जाणाऱ्या त्या सेन्सरी नर्व सेल. मराठीमध्ये आपण त्याला संवेदी चेतापेशी म्हणतो, सेन्सरी नर्व सेल, आणि प्रेरक चेतापेशी म्हणतो, मोटर नर्व सेल. संवेदी चेतापेशी ह्या ब्रेन कडे जातात आणि प्रेरक म्हणजे मोटर चेतापेशी ब्रेन कडून पुढे जातात. ब्रेन कडून ऑर्गन कडे जाणाऱ्या त्या मोटर आणि ब्रेन कडे जाणाऱ्या त्या सेन्सरी ऑर्गन कडून ब्रेन कडे कॅरी होणाऱ्या त्या पर्टिक्युलरली सेन्सरी. त्यामुळे डॉर्सल रूट मध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे, सेन्सरी चेतापेशी, आणि व्हेंट्रल रूट मध्ये काय पाहायला मिळणार आहे, मोटर चेतापेशी. आता त्याचबरोबर आपल्याला इथं पाहायला मिळते हा ट्रान्सफर सेक्शन पर्टिक्युलरली सर्व्हायकल एनलार्जमेंट मधून पास झालाय. आपल्या स्पायनल कॉर्डला दोन ठिकाणी एनलार्जमेंट आहेत, स्वेलिंग आहेत. एक म्हणजे सर्व्हायकल रिजन मध्ये आहे आणि दुसरं लुंबार रिजन मध्ये. सर्व्हायकल रिजन मध्ये जे स्वेलिंग आहे त्याच्यातून निघणाऱ्या नर्व्ह आपल्या हाताला सप्लाय होतात, आणि लुंबार रिजन मधल्या स्वेलिंग मधून बाहेर पडणारे नर्व्ह पायाला सप्लाय होतात. त्यासाठी त्या ठिकाणी एनलार्जमेंट आहे किंवा स्वेलिंग आहे. स्वेलिंग असणाऱ्या सर्व्हायकल रिजन मधल्या स्पायनल कॉर्डचं जर आपण सेक्शन घेतला, ट्रान्सफर सेक्शन, तर आपल्याला हे लॅटरल हॉर्न्स पण पाहायला मिळतात. आणि जसं मी आता म्हटलं तुम्हाला की डॉर्सल हॉर्न आहेत, त्याच पद्धतीनं
हे लॅटरल हॉर्न झाले, बाजूचे 2 लॅटरल हॉर्न. हे डॉर्सल हॉर्न सांगितले. हे कडेचे छोटे दिसतात ते लॅटरल हॉर्न्स आणि हे खालच्या बाजूचे दिसतात ते व्हेंट्रल हॉर्न. त्यामुळे डॉर्सल हॉर्न, व्हेंट्रल हॉर्न आणि लॅटरल हॉर्न असे हॉर्न्स आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ग्रे मॅटर समाविष्ट आहे. ग्रे मॅटर असणारा भाग एच शेप्ड स्ट्रक्चर मध्ये समाविष्ट झालाय आणि त्यामुळं ग्रे मॅटर एच शेप्ड स्ट्रक्चर मध्ये अरेंज झाल्यामुळं उरलेलं व्हाईट मॅटर हे वेगवेगळ्या कंपार्टमेंट मध्ये विभागलं गेलं. अँड दिस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज हिअर डॉर्सल चेंबर, लॅटरल चेंबर्स अँड व्हेंट्रल किंवा डॉर्सल फनिक्युली, पोस्टिरियर फनिक्युली पण म्हटलं जाईल त्याला. त्यानंतर व्हेंट्रल फनिक्युली आणि लॅटरल फनिक्युलीज व लॅटरल चेंबर्स. अशा पद्धतीनं व्हाईट मॅटरचं विभाजन हे डॉर्सल, व्हेंट्रल आणि लॅटरल या भागांमध्ये किंवा फनिक्युलीमध्ये झालेलं बघायला मिळतं. एकच असेल तर फनिक्युलस हा शब्द वापरला जातो. डॉर्सललाच इथं आपण पोस्टिरियर असं म्हटलंय, व्हेंट्रललाच या ठिकाणी अँटिरियर असं म्हटलेलं आहे. हे अँटिरियर आणि इथं बाजूला दिसतं ते लॅटरल. अशा पद्धतीनं व्हाईट मॅटरचं वेगवेगळ्या कंपार्टमेंटमध्ये विभाजन झालं की या व्हाईट मॅटर मधून पर्टिक्युलरली कोण पास होत असतं तर या ठिकाणी असेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट्स आणि डिसेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट्स हे आपल्याला व्हाईट मॅटर मध्ये पाहायला मिळतात. असेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट्स पर्टिक्युलरली ब्रेनकडे संदेश कॅरी करतात आणि असेंड म्हणजे वरती जाणारे आणि वरती म्हणजे स्पायनल कॉर्ड पासून पुढचा वरचा भाग ब्रेन आहे. त्यामुळे ब्रेनकडे संदेश कॅरी करणारे ते असेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट असतात आणि ब्रेन कडून खाली स्पायनल कॉर्डला किंवा ऑर्गनला संदेश कॅरी करणारे आहेत ते डिसेंडिंग म्हणजे खाली येणारे डिसेंडिंग नर्व ट्रॅक्ट्स आहेत. या पद्धतीने आपल्याला स्पायनल कॉर्डचं स्ट्रक्चर या पद्धतीने पाहायला मिळतं की ज्या स्पायनल कॉर्डला सेंटरला कॅव्हिटी आहे, सेंट्रल कॅनलच्या भोवती ग्रे मॅटर आहे. ग्रे मॅटर हे एच शेप्ड स्ट्रक्चर मध्ये आहे. एच शेप्ड स्ट्रक्चर निर्माण होण्याचं कारण डॉर्सली असणारे डॉर्सल हॉर्न लेग स्ट्रक्चर, व्हेंट्रली असणारे व्हेंट्रल हॉर्न लेग स्ट्रक्चर. ऍडिशनली सर्वायकल ऑर लुंबार एनलार्जमेंट मध्ये लॅटरल हॉर्न हाही भाग आपल्याला पाहायला मिळतो. डॉर्सल हॉर्न पुढे जाऊन कंटिन्यू होतात डॉर्सल रूट मध्ये, व्हेंट्रल हॉर्न कंटिन्यू होतात व्हेंट्रल रूट मध्ये. डॉर्सल रूट मधून कॅरी होतात सेन्सरी नर्व सेल, व्हेंट्रल रूट मधून कॅरी होतात मोटर नर्व सेल्स. हे स्पायनल कॉर्ड पर्टिक्युलरली काय फंक्शन आहे त्याचे बघा. स्पायनल कॉर्ड इट इज अ पाथवे फॉर particularly number of reflex actions. Number of spinal reflex actions are completed with help of spinal cord and which gives a relief to our brain. कारण मेजॉरिटी आपल्या रिफ्लेक्स ऍक्शन ह्या स्पायनल कॉर्ड मार्फत पूर्ण होतात आणि त्यामुळे ब्रेनला लोड देण्याच्या ऐवजी थोडस ब्रेनला रिलीफ दिले जातं. त्याचबरोबर स्पायनल कॉर्ड काय करतं तर कॅरी द मेसेजेस, कंडक्ट द इम्पल्सेस टुवर्ड्स ब्रेन अँड फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन. त्यामुळं हा पाथवेच आहे की जो ब्रेनकडे संदेश कॅरी करतो आणि ब्रेनचे संदेश ऑर्गनकडे कॅरी करतो. असं हे आपलं स्पायनल कॉर्ड आहे की जो एक आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा मुख्य भाग आहे. त्यामुळे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं स्पायनल कॉर्ड, त्याची मॉर्फॉलॉजी म्हणजे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आणि त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर म्हणजे त्याची हिस्टॉलॉजी, या दोन्ही गोष्टी आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन केल्या. इथं आपलं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हा भाग पूर्ण होतोय कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये प्रामुख्याने या दोनच गोष्टी येतात, एक म्हणजे ब्रेन आणि दुसरं म्हणजे स्पायनल कॉर्ड. त्यामुळे स्पायनल कॉर्ड वरती जरी प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे, सांगता आलं पाहिजे आणि डायग्रामही त्याची काढता आली. ओके, थँक्यू.